stand for the Lord when you have to pay a price for it. It's a wonderful thing. And in that he's an example to all the compromisers and all elders who are not bold enough to take a stand for Christ. So he's a great example that way. And also he's been a great example as a father who has brought up children, godly children. And I respect each one of them. He's got 3 children and all of them are God-fearing. And they've been a blessing wherever they are. And we praise God for that also. That as they've grown up, they've been taught to serve in the church. And I know Richu because he's been in California when my son Sandeep Punan's church there, and he's a great blessing there. And even when he was very young, his father encouraged him to do something for the church. And that's a great thing when a father encourages, even when he was a student. The father was encouraging him to convert all our verse by verse cassette tapes into digital form, and that's what's on the web today. That was the encouragement of his father. See, in our children, we can see what parents are like. And so there's another area where we see a tremendous example. Godly elder, godly father, and now we know that he's gone to be with the Lord. It's only his body that is here. He's not here. He's in heaven, and if you were to ask him right now, would you like to come back to this body of yours and live for some more time here on earth? He would definitely say no. Because when the Lord's time comes for us, we don't want to wait one more day. It's not the length of life that matters in the new covenant. Jesus lived only 33 and a half years. James the Apostle, the brother of John, he was beheaded when he was around 30 perhaps. And many others, Stephen died when he was very young. Now God could have stopped all this, prevented them from dying. God stopped Paul from dying many times. But in God's will, he has a different period of time that each of us is to live. He wanted John the Apostle to live up to the age of 95, and his younger brother James 30. And it's a very interesting thing that when James was in prison, Peter was also imprisoned. And when Peter was imprisoned, after James, the angel came and opened the door for Peter to go out. But the angel could have come a few days earlier and opened the door for James to come out too. Didn't God need James on the earth? Was there such an abundance of apostles in those days that we could get rid of an apostle like that? No. In the wisdom of God, and for reasons I cannot explain because I'm not God, but I know his ways are perfect, he allowed James to die when he was 30 years old. And he allowed his own brother John, who was probably younger than him, to live up to the age of 95. So how do we explain that? We can't. But we know that in God's perfect time, he sends people to this earth, and in God's perfect time, he takes them away. We may think, oh, it's a pity that James lived only for such a short time, or Stephen, such a zealous brother, lived for such a short time. But that's because we use our human reason. I've learned through the years of reading the Bible not to lean on my own understanding, but to trust God's wisdom. We are also told in Psalm 139 that before we were born, God wove us in our mother's womb, Psalm 139 verse 13. And it also says in verse 16 that in God's book, that is in his mind, all the days that he had planned for me were written there before I even started the first day. So what does that mean? That means before we are born, God has determined the number of our days to be here on earth. We don't know it. But in his mind, it's already written down. I mean, we knew about Brother Matthew's days on earth being over a few days ago when he actually went to be with the Lord. But God knew that before he was born, when he was in his mother's womb, and he came out, God had already, according to this verse, determined that he's going to live only up to this date. And on this day, he has to leave.
He's finished his earthly task. So though we are sorrowful, yet according to this verse, we bow and accept the will of God for him, and we take this seriously ourselves to see that we ourselves complete our earthly task before we leave. So the important thing is not so much how long we live or how briefly we live. It says in 2 Timothy 4, Paul was in his mid-60s, maybe 65, 67, when he was killed, beheaded. But it says here, he knew it was coming. He says, the time of my departure is at hand, has come. 2 Timothy 4, 6. And I have fought a good fight. I've finished the course. I've kept the faith. He had a revelation from God in his spirit that this time he will not escape from prison. Many times he was let out, but this time the Lord said, your time is over. And he said, well, I'm thankful that as I come to the end of my life, I can testify, I have fought a good fight, I've finished my course, and I've kept the faith. And we can say that about our dear brother as well, that he fought a good fight. And he's finished his course. We wished it would have been a longer course, but God decided no. This time is only so much. It's not a surprise to God. He had determined the number of days when he was born, even before. And so we bow and accept the will of God and thank God for the testimony of a brother who kept the faith, finished his course, and fought a good fight. We also read in Revelation in chapter 14 and verse 13, blessed are the dead who die in the Lord. If you die or go to sleep, as they say in the scripture, in the Lord, you're blessed. Because from now on they can rest from their labors and their deeds will follow them. Revelation 14:13. They don't have to work anymore. And all the deeds they did on earth will follow them, and the effect of their deeds is found in blessing many, many, many people in Doha and other places where Brother Matthew labored, and we don't know what are the effects of his labor in many other places as well. And in conclusion, let's look at 1 Thessalonians 4, where we are told in verse 13, we don't want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep in the Lord. Always the Bible speaks about, in the New Testament, after the resurrection of Christ, death is called a sleep, because God's going to raise him up. God's going to raise up this body one day. And about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. He's not saying you should not grieve. We will naturally grieve when a loved one departs, because we've been so close to him. And naturally there'll be grief. But he says, don't grieve like others who have no hope. Because if we believe, as we do, that Jesus died and rose again, that Jesus conquered death, even so, God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. Here's a brother who's fallen asleep in Jesus. His body's here. And as I said, he's in heaven, and if you were to ask him, would you like to come back here? He said, oh no, I don't want to come back to that body. First of all, I finished my course, and I don't want to live one day longer than God wants me to live. You know, that's what he will say from heaven, and that's what we will say too when we get there. There's no value in living one day longer than God has planned for us, and that's what Brother Matthew will be saying from heaven right now to us. He doesn't want to stay here one day longer. And he would say, why do I want to come to that rotten old earth anymore? And you say, what about your family, Brother Matthew? Those who honor God, God will honor them, and God will be their father and husband and take care of them better than Brother Matthew himself could take care of them. I believe that. Because God honors those who honor him, and Brother Matthews honored him. In the years he was in Doha, he didn't seek his own. He sought to live for God and to build the Church of Jesus Christ. So, God, we believe Jesus died and rose again, so God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. So
So there's a day coming when Christ will return, and that's what we think of at a time like this. That we who are alive when Christ returns will not precede, we will not go ahead of them, but the Lord himself will descend with a shout from heaven, verse 16, 1 Thessalonians 4:16, and first the dead in Christ will rise first. And then we who are alive will be caught up together with them. What a day that will be when the graves are opened up. Not all graves, the graves of those who died in Christ, who endured to the end. That together with them will be raptured and lifted up when Christ comes back, the sound of the trumpet, and we be together and we will be with the Lord. We will always be with the Lord from then on. Therefore, comfort one another with these words. So that is the comfort that we can give to the family members and loved ones, that this is only a short period, has gone away. Now when we see all this happening around us in the world nowadays, we can say the coming of the Lord must be very near. So we comfort one another with the fact that he's just moved on to another country, and we will see him and we'll join him again. So before that day comes, all of us need to take heed to our own lives and make sure that we are ready for that day, and that we also fight the good fight, finish the course, and keep the faith. God bless you all. ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ മലയാളം തർജ്ജിമ വായിക്കട്ടെ. സഹോദരൻ സി എം മാത്യുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 10:7 ആണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: നീതിമാന്റെ ഓർമ്മ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്. നാം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മെക്കുറിച്ച് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ധാരാളം ഓർമ്മകൾ ലഭിക്കും. ആ ഓർമ്മകൾ അവർക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ ചിന്തകൾ വെടിഞ്ഞ് ഒരു ദൈവഭക്തിയുടെ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവമഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലത്തിന് ശേഷവും ജീവിതം മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. തീർച്ചയായും സഹോദരൻ മാത്യുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അനേകർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എബ്രായർ 11:4 ദൈവം ഹാബേലിന്റെ വഴിപാടിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതും അവന് നീതിമാൻ എന്ന സാക്ഷ്യം ലഭിക്കുന്നതും നാം കാണുന്നു. തുടർന്ന് ഹാബേലിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: ഹാബേൽ മരിച്ച ശേഷവും വിശ്വാസത്താൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ഹാബേലിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാം എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മകൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. നമുക്കും ഇതുപോലെ ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകും. നമ്മെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് മറ്റു ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരണം. വ്യക്തിപരമായി സഹോദരൻ മാത്യുവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടുമുട്ടിയ നാൾ മുതൽ നല്ല കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി. ആരംഭം മുതൽ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി സഹോദരൻ എടുത്ത നിലപാടുകൾ എന്നെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദോഹയിൽ ഈ സഹോദരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കാം. പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ സത്യങ്ങളോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി സഭ പണിയപ്പെടണം എന്ന നിലപാട് എടുത്തത് ചിലർക്ക് ഇടർച്ചയായി തീർന്നു. ദൈവനീതി അന്വേഷിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടർച്ച കൊണ്ടുവരും. ആർക്കും ഇടർച്ച കൊടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഒത്തുതീർപ്പുകാരനോ നയതന്ത്രജ്ഞനോ ആണ്. യേശുക്രിസ്തുവും പൗലോസും പത്രോസും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് ഇടർച്ച കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ്. സഹോദരൻ മാത്യു യഥാർത്ഥ ദൈവ ശുശ്രൂഷകനായി നിന്നു. താൻ മൂലം ദോഹയിൽ ദൈവസഭ പണിയപ്പെട്ടു. സഹോദരൻ മാത്യു ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ശേഷവും ശക്തമായ ഒരു നല്ല ദൈവസഭ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. സഭയെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള മൂപ്പന്മാരെയും അദ്ദേഹം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതിലധികം എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ സഹോദരന്റെ ജീവിതം അത്ഭുതകരമായ ഒരു സാക്ഷ്യമായിരുന്നു. എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രശസ്തനാകുമ്പോൾ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വില കൊടുത്ത് നിലപാടെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സാക്ഷ്യം. ആ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ഒത്തുതീർപ്പുകാർക്കും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽപ്പാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത മൂപ്പന്മാർക്കും മധ്യേ സഹോദരൻ മാത്യു നല്ലൊരു സാക്ഷ്യമാണ്. മാത്രമല്ല, ദൈവഭയമുള്ള മക്കളെ വളർത്തിയ പിതാവെന്ന നിലയിലും സഹോദരൻ ഒരു മാതൃകയാണ്. സഹോദരൻ മാത്യുവിന്റെ 3 മക്കളും ദൈവഭയമുള്ളവരും തങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു അനുഗ്രഹവുമാണ്. ഞാൻ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മകൻ റിഞ്ചുവിനെ എനിക്കറിയാം. റിഞ്ചു കാലിഫോർണിയയിലായിരുന്നു. എന്റെ മകൻ സന്ദീപും അവിടെയുണ്ട്. അവിടെയുള്ള സഭയിൽ റിഞ്ചു ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റിഞ്ചു വാക്യം പ്രതി വാക്യമായുള്ള ബൈബിൾ പഠനത്തിന്റെ കാസറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലാക്കി
ഇന്നിപ്പോൾ അത് വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. അതിന്റെ പിന്നിൽ പിതാവിന്റെ പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് മക്കളിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അങ്ങനെ ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു മൂപ്പനായും പിതാവായും സഹോദരൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കർത്തൃസന്നിധിയിലാണ്. സഹോദരന്റെ ശരീരം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നാം സഹോദരനോട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം നൽകും. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പുതിയ നിയമത്തിൽ ആയുസ്സിന്റെ ദൈർഘ്യമല്ല പ്രാധാന്യം. യേശുവിന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതം 33 വർഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലന്റെ സഹോദരനും അപ്പോസ്തലനുമായ യാക്കോബ് ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏകദേശം 30 വയസ്സ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ പലരും, സ്തെഫാനോസ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു. ദൈവത്തിന് ഈ മരണങ്ങളൊക്കെ തടയാമായിരുന്നില്ലേ? ദൈവം പൗലോസിനെ പല സമയത്തും മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ ഹിതത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കേണ്ട സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ 95 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു. സഹോദരൻ യാക്കോബ് 30 വയസ്സ് വരെ മാത്രം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യാക്കോബിനെ ജയിലിൽ അടച്ച ശേഷം പത്രോസിനെയും ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ പത്രോസിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്തുകൊണ്ട് യാക്കോബിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ല? അവിടെ വളരെയധികം അപ്പോസ്തലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് യാക്കോബിന്റെ ആവശ്യം അപ്പോൾ എവിടെ വേണമെന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നിയില്ലേ? അങ്ങനെയല്ല. ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുവാൻ നമുക്കാവില്ല. പക്ഷെ ഒന്ന് നാം അറിയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സമയത്ത് ദൈവം മനുഷ്യരെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സമയത്ത് അവരെ തിരികെ ചേർക്കുന്നു. നാം ചിന്തിച്ചേക്കാം, യാക്കോബ് എന്തുകൊണ്ട് 30 വയസ്സ് വരെ മാത്രം ജീവിച്ചു? അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എരിവോടെ നിന്ന സ്തെഫാനോസ് എന്തുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു? കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ എന്റെ ബൈബിൾ പഠനത്തിലൂടെ സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നാതെ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു. സങ്കീർത്തനം 139:13 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: നീയല്ലോ എന്റെ അന്തരംഗങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചത്, എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു. തുടർന്ന് 16-ാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത്: ഞാൻ പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണ് എന്നെ കണ്ടു, നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ജനനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ എത്ര ദിവസം നാം ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. സഹോദരൻ മാത്യു മരിച്ച ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ് എത്രയെന്ന് നാം അറിഞ്ഞത്. എന്നാൽ അത് ദൈവം മുന്നമേ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം ദുഃഖിതരെങ്കിലും സഹോദരനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം നാം സ്വീകരിക്കുന്നു. നാമും ഇവിടം വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കണം. അതിനാൽ ആയുസ് എത്ര ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്, എത്ര ക്ഷണികമാണ് എന്നുള്ളതിലല്ല പ്രധാനം. 2 തിമോഥെയോസ് 4:6 പൗലോസ് പറയുന്നു: ഞാനിപ്പോൾ പാനീയാഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു, എന്റെ നിര്യാണകാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നല്ലപോലെ പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു. സഹോദരന്റെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ദൈർഘ്യമുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നാം ആശിക്കുന്നു. പക്ഷേ ദൈവം സഹോദരന്റെ നാളുകൾ ജനനത്തിന് മുമ്പേ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ പൊരുതിയ, ഓട്ടം തികച്ച, വിശ്വാസം കാത്ത, നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഈ സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റാം. വെളിപ്പാട് 4:13 ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അതെ, അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു. ദോഹയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഹോദരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. പലതും നാം അറിയുന്നില്ല. അവസാനമായി 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:13-14 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെ യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും. മരണത്തെ നിദ്ര എന്നാണ് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം കർത്താവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവർ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉയർക്കും. നാം ദുഃഖിക്കരുത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സഹോദരന് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടം തികച്ചു, ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി നിയമിച്ചതിനേക്കാൾ ഒരു ദിവസം പോലും കൂടുതൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നാമും സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന ശേഷം ഇത് തന്നെ പറയും. അപ്പോൾ നാം ചോദിച്ചേക്കാം, സഹോദരന്റെ കുടുംബമോ? ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവരെ ദൈവം മാനിക്കും. ഒരു നല്ല സ്വർഗീയ പിതാവായി സ്നേഹത്തോടെ ദൈവം അവരെ പരിപാലിക്കും. സഹോദരൻ മാത്യുവിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതിലധികമായി ദൈവം അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദോഹയിലും അങ്ങനെ പലയിടത്തും സഹോദരൻ സ്വാർത്ഥമന്വേഷിക്കാതെ ദൈവത്തെ മാനിച്ചു. ദൈവസഭ പണിയപ്പെടുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ചു. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:18 കാണുന്നു: ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും. ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയും കർത്താവിന്റെ കാഹളധ്വനി കേൾക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. ലോകത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പീഡനങ്ങളും എല്ലാം കർത്താവിന്റെ വരവ് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാം വീണ്ടും സഹോദരൻ മാത്യുവിനെ കാണും. അതുവരെ ഈ സഹോദരൻ വേറൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം.
അതുകൊണ്ട് നാം ആ ദിവസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുകയും നല്ലപോലെ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാക്കുകയും വേണം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പരിച്ച സി എം മാത്യുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽക്കാരനാണ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചർച്ചിൽ വന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരേപോലെയുള്ള വീട് വെച്ച് താമസിച്ചത്. അദ്ദേഹം അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കുടുംബം പോലെയാണ് കഴിയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ഒട്ടേറെ ഓർമ്മകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള സമയവും സാവകാശവും നമുക്കില്ലല്ലോ. നമുക്കിപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുകയും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു, ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് തൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നാൽ, ഹൃദയവാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവൻ എന്നോട് കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും. സൗഭാഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ മാത്യപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് സഹധർമ്മിണിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. അവർ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കും അത് കഴിയും, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ അത് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ളൂ എന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, തലവണക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാം. എൻ്റെ ജീവിതം പല തിരക്കുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ദൈവമേ, നീ എന്നോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണമെന്നുമാണല്ലോ. ഈ കാര്യത്തെ ഞാൻ ഗൗരവമായി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കേട്ട വചനങ്ങളോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ അളവില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, കർത്താവേ, ദൈവമേ, ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാണ് എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. മനുഷ്യൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളും മരണത്തിന് മുമ്പിൽ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അതിനപ്പുറത്ത് പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് യു ഫാദർ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദിവ്യ സമാധാനം കൊണ്ട് കർത്താവേ, മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങളെ അവിടുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കർത്താവേ, അവർക്കെല്ലാം ദിവ്യമായ സമാധാനം നൽകുകയും വേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശേഷാല ജയമ സിസ്റ്ററിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചിഞ്ചുവിനെ പോളിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. റിഞ്ചുവിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, സെറമോളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഭവനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രായമായ പ്രിയ മാതാവിനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു, സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവെ യാത്ര ചെയ്തു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരും. പല ഹൃദയങ്ങൾ മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തന്നെ വീഞ്ഞും എണ്ണയും പകർന്ന് മുറിവേറ്റ ഹൃദയങ്ങളെ കെട്ടി ആശ്വാസത്തോടെ മടക്കി അയക്കണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ കൂടി വന്ന സമയം മുതൽ ഇതുവരെയും സമർത്ഥമായിട്ട് അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. നന്ദി കർത്താവേ. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് അയച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിന്തകൾ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവെ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ സഹായിക്കണം. ക്ഷേമമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ചേരുവാൻ ഇടയാക്കണം. അവിടെ നടക്കേണ്ട ശുശ്രൂഷകളെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് എല്ലാ വിധത്തിലും ഇത് അവിടുത്തെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലാക്കി തീർക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് യു ഫാദർ. കർത്താവേ, നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി കർത്താവേ. സകലമാനവും മഹത്വം ഞങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചു. നമ്മൾ ഈ പെട്ടിയിലേക്ക് സാക്ഷികളെ ആയാരിൽ ഞാൻ
കാലം തീരാറായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചവനെ വേഗം കാണാം തേജസ്സിൽ. അരികളെ തീർത്തതിനാലേറ്റം ക്ഷീണിച്ചോ പ്രാവേ, ബിരുദു ലഭിച്ചവരം നാളിൽ ചൂടും പൊന്മുടിയെ. ഋഷികളെ സംഖ്യം കേട്ടാലും ദുഃഖിച്ചിടരുതേ, പ്രതിഫലമെല്ലാം പ്രിയകാന്തൻ നൽകിയിടും വേഗം. ഏഴകൾ പോലും നിൻ പേരിൽ ദൂഷ്യം ചൊല്ലിയിടും. ഭൂപതിമാരൻ നാളിൽ നിൻ ഭാഗ്യം മോഹിക്കും. കഷ്ടതയോ ബലപട്ടിണിയോ ഉണ്ടായിടട്ടെ, പ്രതിഫലമേറ്റം പെരുകിടും വാസികളെ. പ്രതികൂലത്തിൻ കാറ്റുകളാൽ ക്ഷീണിച്ചിടരുതേ, വശികാരാജൻ നിൻ കൂടെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ. കാഹളനാദം കേൾക്കാറായി കുഞ്ഞാട്ടിൻ കാന്തേ, വ്യാകുലകാലം തീരാറായി ക്രൂശിൻ സാക്ഷികളെ. ആയാരിൽ ഞാൻ കണ്ടിടുമാ ദൂതസേനകളെ, അവരുടെ നടുവിൽ എൻ പ്രിയനെ കാണാം മേഘത്തിൽ. സമയമാ രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. സമയമാ രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നു. ആകെയൽപ നേരം മാത്രം എൻ്റെ യാത്ര തീരുവാൻ. ആകെയൽപ നേരം മാത്രം എൻ്റെ യാത്ര തീരുവാൻ. യേശുവേ നിനക്ക് സ്തോത്രം, വേഗം നിന്നെ കാണും ഞാൻ. യേശുവേ നിനക്ക് സ്തോത്രം, വേഗം നിന്നെ കാണും ഞാൻ. രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ഭാഗ്യമുള്ളോർ നിശ്ചയം. രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ഭാഗ്യമുള്ള
ഉള്ളോർ നിശ്ചയം എൻ്റെ യാത്രയുടെ അന്ത്യം ഇന്നലേക്കാളടുപ്പം. എൻ്റെ യാത്രയുടെ അന്ത്യം ഇന്നലേക്കാളടുപ്പം. രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു. രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു. അപ്പോഴും എൻ രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം മുമ്പോട്ടോടുന്നു. അപ്പോഴും എൻ രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം മുമ്പോട്ടോടുന്നു. തേടുവാൻ ജഡത്തിൻ സുഖം